आसतु बुलीजा गोलबाई पंचायतर कायाग्राम निकटस्थ गुप्तगंगा पहाड़ को केते सुंदर परिवेश होती मन पूरा भरी रहा पहाड़ पर्वत हरा गछपत्र पूरा घंच जंगल समस्त आसती देखते केते सुंदर परिवेश मनोरम परिवेश। बर्तमान पहाड़ उपरको हम जाऊँ रास्ता जेहेतु पहाड़िया जगह गाड़ी मोटर गला उच्चा जगह गला रोचे आम आसलु मंदिर पाखे पहुँचलु सुंदर लगुच बहुत सुंदर लगुच पहाड़ उपरको जावाक अति सुंदर परिवेश। प्रथम मंदिर चढ़ला बेलू हनुमान अच्छा हनुमान को मंदिर ये आम दर्शन कलु ठाकुर को तापर आम मंदिर उपरको जाऊँ एबे आमे मंदिर चतुर्पार्श्व बुलू पहाड़ आ गुंफा सब बुलू कारण मंदिर इना पहाड़ पड़ी अच्छी बाबाजी आसिले तापर से पहाड़ खोलिले आम दर्शन करूँ ठाकुर को एबे आमे पहाड़ बुलू। बाबाजी आसिले किंतु से कहते समय लगे ये पहाड़ पड़ी टी अपेक्षा करूँ दर्शन करने को देख आम देखिलु मंदिर चारिपटे ये गुंफाटा आप देखुं ये हूँ लक्ष्मण गुंफा कहती बाबाजी कहले जे लक्ष्मण गुंफा ये भगवान लक्ष्मण रामचंद्र जो आसी वनवास करते ये आसिक रही ये पहाड़ में गुप्तगंगा पहाड़ में ये लक्ष्मण ठाकुर रोते सुंदर गुंफा है बहुत सुंदर गुंफा तापर उपरको आम गलु बुलू पहाड़ बहुत सुंदर पहाड़ गछपत्र भर्ती होगा ये आसती पिला माने बहुत पिकनिक स्पॉट को आसती पिकनिक सब भोज भात कर खाई जाती बाबाजी महाराज खोलिले मंदिर दर्शन करिया ठाकुर को बाबाजी देखुं मंदिर देखेले मुहर टी शुणा मंदिर विषय पहाड़ विषय भल भाव शुणा भल लगे जगह कहला आम ये विश्राम नवा रही रू तुमको भल लगे कहले आम रहा लक्ष्मण को कहले कि देवर आम कुटीर कर यहाँ कहले ये राम सीता रही से लक्ष्मण रही कहले आमती रहा केमती पीवा कौन गुप्त गंगा को आने गंगा कले आउ जंगल फलमूल अच्छे आनिले रोषे करवा तो आ ठाकुर को भोग लगेबानी खावा कमी से गोटे बर गछ था ये बर गछ मूले ये छोटिया मूर्ति से रखी लक्ष्मण रखी झील ये हूँ छोटिया गाँटे काया काया गंगा पहाड़ कि पाई रजा ही तीन राणी भितर कई तो सी गोटे वरदान मागी दशरथ को मागिबा भितर कहले नहीं राम राजा हेनी राम वनवास जी 14 बरस से कौन कहले हाँ रामचंद्र माँ कथा मानिक बापा कथा मानिक वनवास आसिले सीता कहले कि तुम तो जाऊच आ तुम तो भाई जाऊँ लक्ष्मण मो देवर मुझे तुम सांगे जीवी सीता कहले तुम एत कोमल देह आम सागर कंटा बुदार चली पार ना अरे तुम्हें जाऊच से कहीं न जापरि से आसिले अयोध्या आसला भितर यही बाट देकी विमान गला लजर पड़ा ये पहाड़ी उपर सीतांकर कहले कि देवर आ स्वामी आम यही पहाड़ टे विश्राम नवा जी विश्राम नेले कहले कि लक्ष्मण को देवर आम गोटे कुटीर निर्माण कर आम रही तुम भी कुटीर निर्माण कर से लगी यहाँ रामकर गुंफा से लक्ष्मण गुंफा रही जो शोष लगे पानी केमती पीवा से आनिले गंगा आनिल कौटू जान हरिद्वार गंगा को आनिले
ଏଠିକି ତୀର ମାରିକିରି ପାଣି ଆଣିଲେ ପିଇଲେ ରହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଫଳରେ ରହିଛି, କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ତୀର ମାରିକିରି ରୋଷେଇ କଲେ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଖାଇବା କେମିତି, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବାନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା, ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବରଗଛ କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବୋଲି। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଖାଇକି ଏଇଠୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଏଇଠୁ ଗଲେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମପୁର ଋଷିକଲ୍ୟା ନଦୀ ତଳେ ତାରାତାରିଣୀ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରତାପପୁର। ସେ ପ୍ରତାପପୁର ତୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିର କାହାଣୀ ହେଲା ଏଇଟା। ସେଥିଲାଗି ଆଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥ। ଦେଶଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିଲ? ନା 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 ଏବେ ନା ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗର ଇଏ ଠାକୁର ନୃସିଂହନାଥ। ଏଠି ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତୁମ ମହାରାଜ ଏଠି ଅନ୍ଦାଜ ରହୁଛ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ମାଗିନି, ଆମେ ତ ନିଜେ ଏବେ ଆମେ ବାବାଜୀ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଠି ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ। ଶାଳା ଗ୍ରାମ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଧା ମାଆଙ୍କୁ। ବାବାଜୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାବାଜୀ। ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରବଳ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଖାପାଖି ରେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଓ ଏ ବାବାଜୀ ଦେଖେଇଲେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୀର ମାରିକି ଆଣିଥିଲେ ଏଠିକି। ମାତା ସୀତା ଏଇଠୁ ନେଇକି ପାଣି ପାହାଚ ହେଇଛି, ଉପରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଠି ଖରା ଦିନେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଛିଞ୍ଚୁ, ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି। ମାତା ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ଏ ଜାଗା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି। କହିଲେ ଯେ ଘରକୁ ନିଅ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତେଣୁକରି ଆମେ 2ଟା ବୋଟଲ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଠୁ ଆଣିଲୁ।
କହିଲେ ନେଇ ଘରେ ରଖିବ ପୂଜାପୂଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଦେଖିକି ଟିକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ତଳ ତ ସେଟା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପାହାଚ ବି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ ହେଇଛି। ସେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ କାଟିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ପାହାଚ କରିକି ସେଥିରେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଠାକୁର। ଜୟ ଗଙ୍ଗା ମାତା। ତ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଛୁ। ମଶା ଖାଇଗଲାଣି ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି ଖାଲିରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟେ ତିଆରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତିଆରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ତିଆରିକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ତିଆରିକି ଯାଉଛୁ। ଯିବୁ ସବୁ। ଜ୍ୟୋତି ବୋଉ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାହାଡ଼ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିକି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ।